اعوذ وعلیکم باللہ السلام۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علیکم من قبلکم کما کتب علیکم الصیام من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، کتبہ مانے لکھ دیے گئے تم پر روزے، کما کتبہ علی الذین من قبلکم، جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا انداز اس میں جو روزے فرض کرنے کا ہے، کس قدر شفقت والا، رحمت والا انداز ہے کہ پہلے تو یہ فرما دیا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ ہمارے مزاجوں پر بار نہ ہو، اور لوگوں کو بھی حکم دیا گیا تھا۔ پھر اسی آیت شریفہ میں روزے کے کا مقصد بیان کیا گیا کہ روزے کس لیے رکھوائے جا رہے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پرہیزگار کہتے ہیں ایسے انسان کو جو چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی بڑی اہمیت سے کرنے والا ہو، اور چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی بڑے گناہ کی طرح ہر گناہ سے بچنے والا ہو، اس کو کہا جاتا ہے پرہیزگار۔ تو لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو مقصد روزہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے اندر صفت پرہیزگاری کی، خوف خدا کی صفت ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس روزہ رکھ کر بھی وہ صفت پیدا نہ ہو تو مقصد روزہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ہماری تسلی کا اتنا خیال رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آگے ارشاد ہے، ایام معدودات، صرف چند دن کے ہیں، کہیں لوگ میرے بندے پریشان نہ ہو جائیں تو یہ کہا گیا کہ صرف چند دن کے لیے روزے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ آگے ارشاد یہ ہوا قرآن پاک میں کہ پھر تم میں سے جو مریض ہے، جو مسافر ہے، جو مجبور ہے، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزوں کو اب رمضان میں قضا کرے، بعد میں گن گن کر ادا کرے۔ پھر اور مزید انعام یہ ہوا کہ جو اتنے ضعیف ہیں کہ وہ ان کے اب اچھا ہونے کے ہو کر روزے قضا ادا کرنے کی اتنی حالت نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ روزے کے بدل فدیہ دے دے۔ تو اس قدر مہربانی شفقت کے ساتھ ہم کو روزے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالی ماہ رمضان کے لیے حدیث شریف میں ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن واز فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر یہ ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، وہ مہینہ جو عظمتوں والا ہے، وہ مہینہ جو برکتوں والا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اور اس کے راتوں میں قیام سنت ہے۔ جو کوئی اس مہینے میں نفل عبادت کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، وہ ایسا ہے جیسا کہ اور دنوں میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا گویا دوسرے دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ دوسروں کی غمخواری کرنے کا ہے، ہمدردی کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو کوئی اس میں روزے دار کو افطار کرائے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اس کو دوزخ سے آزادی عطا کی جاتی ہے، اور اس کو بھی اس روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے، بغیر اس کے روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا اہتمام فرماتے ہیں ماہ رمضان کا۔ حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم سب میں تو اتنی طاقت نہیں
कि रोजेदार को इफ्तार करा सके, पेट भर खाना खिला सके, तो इरशाद हुआ कि अल्लाह पाक ये सवाब इस शख्स को अता फरमाएगा जो दूध का एक घूंट या एक खजूर या पानी का एक घूंट से रोजा इफ्तार करा। तो जो शख्स रोजेदार को पेट भर खाना खिलाए, अल्लाह ताला मेरे हौज कौसर से ऐसा शरबत पिलाएगा कि फिर जन्नत में जाने तक प्यास न लगेगी। ये ऐसा महीना है जिसका शुरू पहला दहा रहमत है, दूसरा दहा मग़फ़िरत है और तीसरा दहा दोज़ख से नजात का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी आदम के हर नेक अमल का बदला 10 से 700 तक दिया जाता है, मगर रोजा की उसकी निस्बत अल्लाह पाक का इरशाद है कि रोजा मेरे लिए है, बस मैं ही इसकी जजा दूंगा। अस्सौमुली व अना अज्जा बिही फरमाया गया, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोजा खास मेरे लिए है और मैं ही रोजे की जजा देने वाला हूँ, क्योंकि इरशाद है कि बंदा मेरी खातिर खाना पीना और अपनी ख्वाहिशात को छोड़ देता है तो रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक खुशी तो इफ्तार के वक्त होती है, दूसरी खुशी उस वक्त होगी जब अपने परवरदिगार से मुलाकात करेगा। और अल्लाह ताला को रोजेदार से इतनी मोहब्बत का इजहार है, इरशाद है कि रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह को मिश्क की खुशबू से ज्यादा पसंद है। रोजा सिपर है, यानी दोज़ख से ढार है बचाने के लिए। तो रोजे के इतने फवायद हैं रोजे के बारे में। एक हदीस में है कि रोजेदार का सोना इबादत है, उसकी खामोशी तस्बीह है। और एक हदीस शरीफ में है कि अगर कोई शख्स रमजान में बिला उज़र शरई एक दिन का रोजा भी अगर छोड़ दे और उसके बदले वो अगर रोजे के खजा भी अदा कर दे, फिर तमाम उम्र रोजा रखे, तो उसका उतना सवाब नहीं पा सकता जो माह रमजान के रोजे का सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान की आखिरी तारीख को खुतबा देने का मतलब ये है कि रमजान का महीना शुरू होने के बाद एक सेकंड भी गफलत में न जाए उम्मतियों का। एक इतना उसका एहतमाम, उसका इस्तकबाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाए कि शाबान की आखिरी तारीख को आप खुतबा फरमाए इसके इस्तकबाल के लिए। फिर रसूल बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब रमजान का महीना शुरू होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर को कस लेते थे और पूरा महीना बिस्तर पर तशरीफ नहीं लाते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एहतमाम फरमाते हैं, इस्तकबाल फरमाते हैं हमारे लिए कि पहले शाबान की आखिरी तारीख को ही रोजे का तारीख को ही बयान फरमाते हैं माह रमजान की फजीलत का, ताकि रमजान का महीने का एक सेकंड गफलत में ना गुजरे। अल्लाह ताला ये इंतजाम फरमाते हैं। हदीस शरीफ में है कि जब रमजान का चांद होता है तो अल्लाह ताला तमाम आसमानों पर ऐलान कर देते हैं, नहीं आ रही आवाज, ऐलान कर देते हैं कि आज से दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए गए और जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। आवाज नहीं आ रही आपा। हेलो फरहीन, आवाज नहीं आ रही। तो उसके पास से म्यूट हो गया था, अब आ गया। हाँ, तो रमजान के महीने में अल्लाह ताला दोज़ख के दरवाजे बंद कर देते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कि रिवायत में है कि जन्नत हर रोज रोजेदार के लिए आरास्ता की जाती है। रोजेदार के लिए दरिया की मछलियां तक दुआ मग़फ़िरत करती रहती हैं। तो रोजे का इतना एहतमाम जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पहली तारीख से ही जन्नत के को शुरू साल से ही
शुरू साल से ही जन्नत को खुशबुओं की धुनी दी जाती है। जब इतना एहतमाम अल्लाह ताला जो बेनियाज है हमारी खातिर फरमाता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी खातिर उसका इस्तकबाल फरमाते हैं कि एक दिन पहले खुतबा इरशाद फरमाते हैं, तो हमको कितना एहतमाम करना चाहिए, हमको कितना इस्तकबाल करना चाहिए, हमको क्या तैयारी माह रमजान के लिए करना चाहिए, ये हम खुद सोच सकते हैं कि हमको रमजान के लिए क्या क्या तैयारी करना है। खाने पीने के सामान की लोग तैयारी करते हैं, असल में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की का महीना है ये, और इस महीने को अल्लाह ताला को या अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है उम्मतियों के लिए कि साल में एक महीना ट्रेनिंग जाती है, दी जाती है उम्मत के हर बंदे को कि एक साल पूरा इस तरह गुजारना चाहिए। एक मोमिन के हर वक्त उसके दिल में ये ख्याल रहे कि अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर रहने का हर सेकंड कि अल्लाह ताला देख रहा है, ये तसव्वुर गालिब रहता है रोजेदार को। ये तो हर वक्त रहना चाहिए, मगर खुसूसियत से रमजान में रोजे में हर जाहिल से जाहिल को भी ये तसव्वुर रहता है कि परवरदिगार देख रहे, कितना सख्त तरीन गर्मा का मौसम हो, हलक में कांटे क्यों ना आए, रोजे वुजू के लिए मुंह में पानी क्यों ना ले, मगर फिर भी किसी के दिल में ये ख्याल भी नहीं आता कि एक खतरा हलक के अंदर डाल ले। तो ये खौफ खुदा की आला मिसाल है रोजा कि अल्लाह ताला आला मिसाल है कि बंदे को अल्लाह ताला के हुजूर का तसव्वुर हर वक्त गालिब रहता है, और ये बड़ा इनाम है। तो अल्लाह ताला हर साल एक महीना हमको ट्रेनिंग देते हैं कि साल तमाम ऐसा रहना है। ट्रेनिंग का मकसद ये रहता है कि एक महीने की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद बकिया महीनों में उसी ट्रेनिंग पर पाबंद रहना चाहिए। उसका मकसद, ट्रेनिंग का मकसद ये रहता है। तो लिहाजा हम सबको चाहिए कि अल्लाह ताला हमको इतना बड़ा इनाम दिया है, तो हम सबको माह रमजान की कदर करनी चाहिए जितना जितना हो सके। और ये नुज़ुल कुरान का महीना है, खुसूसियत से रमजान को रोजे से कुरान को खास निस्बत है, तो इसलिए हम सबको चाहिए कि इस महीने में तिलावत कुरान भी ज्यादा करें। अब जरूरी मसाइल रोजे से मुतालिक अर्ज करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि रोजे में नियत जो करते हैं सब लोग, वो अक्सर किताबों में या निज़ामुल औक़ात में जो नियत रहती है वही नियत पढ़ लेते हैं। वो नियत ये रहती है, नवैतुन असूम गदन लिल्लाहि ताला मिन सौम रमजान। तो गदन के मायने कल का रोजे के हैं। तो नियत अरबी में पढ़ना जरूरी नहीं है, अगर अल्फाज समझ में नहीं आ रहे हैं, सही अदा नहीं होते हैं, तो उर्दू में भी नियत कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग नमाज की नियत उर्दू में करते हैं, खैर अरबी में करे तो अच्छा है, बेहतर है। तो गदन के माने कल का रोजा है, तो ऐसी नियत कब करना है, इफ्तार के साथ ही अगर कर लें या कर लें तो फिर कल नवैतुन असूम गदन बोल सकते हैं। अगर सहरी करने के बाद अगर कोई नियत करते हैं तो वो लोग असूम गदन नहीं बोलना चाहिए, बल्कि असूम हाज़ल यौम बोलना चाहिए। तो इस तरीके से रोजे की नियत इस तरह करना है। और एक बात बहुत मशहूर आम तौर पर एक हदीस शरीफ है, और वो सब लोग कहते रहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहरी में ताखीर करो और इफ्तार में जल्दी करो। ताखीर का मतलब ये नहीं है हरगिज के अज़ान के वक्त तक खाना खाते रहे, बल्कि ताखीर का मतलब ये है कि उसका जो हद बताई गई है आखिरी, ये इंतहाई वक्त सहर है। और इंतहाई वक्त सहर रमजान हो या न हो, हर वक्त ये मुकर्रर है इंतहाई वक्त सहर के इब्तिदाई वक्त फजर से 20 मिनट पहले रोजा बंद कर देना चाहिए, सहरी खत्म कर देना चाहिए, ये उसकी हद है। अब रमजान में तो सायरन बजता है, बहुत से लोग सायरन होते वक्त भी, सायरन बजना खत्म हुए बाद भी अभी 5 मिनट बाकी, इस तरह कह लेते हैं और खाना खाते रहते हैं। हालांकि 5 मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी बाकी नहीं रहता। जिस वक्त सायरन बजता है, आप लोग देख लीजिए अपनी घड़ी में, जो वक्त जामुल औकात में रहता है उसी वक्त सायरन बजता है। सायरन उससे पहले नहीं बजता, 5 मिनट वक्त बाकी नहीं रहता। इतना दिन भर इतने एहतमाम से हम लोग रोजा रखते हैं, दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, सब करते हैं, मगर सिर्फ 5 मिनट देर से उठने की वजह से अपने रोजे को शक में डाल देते हैं। तो ऐसा मत करिए, आखिर उठते हैं, अव्वल उठते हैं तो 5 वक्त से पहले उठ जाइए, ताकि सायरन के साथ ही हमारा रोजा खत्म हो जाना चाहिए। और बाज लोग ये कहते हैं
کہ سعودیہ میں تو اذان تک کھاتے ہیں اور آپ ایسا بول رہے جلدی سائرن کے ساتھ ختم کر دینا، حالانکہ اذان کو تو ٹائم رہتا ہے ابھی. تو ان کو عرض کرنا یہ ہے ان سے کہ سعودی عربیہ میں سائرن بجنے کا رواج نہیں ہے، تو اس لیے وہاں پر سائرن کے ٹائم پر ہی اذان دی جاتی ہے، اس لیے وہاں پر اذان تک کھاتے ہیں. ہم کو سعودیوں کی یا کسی کی مثال لینا نہیں ہے. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے ہم کو اس پر پابندی کرنا چاہیے. سعودی کچھ بھی کرو یا کوئی کچھ بھی کرو. اور ایک بات یہ ہے کہ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت سے کچھ پہلے ہی ہم اب کھانا پینا شروع کرتے ہیں. جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت ہو جانے کے بعد مزید تاخیر نہیں کرنا ہے. اگر افطار کا وقت ہو چکا ہے تو فوری روزہ افطار کر لینا چاہیے. اس میں اپنے رب کے دیے ہوئے رزق کی قدر معلوم ہوتی ہے، تو لہٰذا اس میں لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو اس میں بے نیازی ظاہر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ احتیاج ظاہر ہونا ہے اپنے رب کے سامنے. تو لہٰذا یہ کرنا غلط بات ہے. اور ایک بات، روزہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ روزہ کھجور سے کھولا کرو، اور ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور سے ہی روزہ کھولا کرتے تھے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پھر پانی سے روزہ کھولو. نمک کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے. اور بہت سے لوگوں کو سننے میں آتا ہے کہ وہ لوگ کہاں سے یہ بنا لیے نہیں معلوم کہ 10 روزے کھجور سے، 10 روزے پانی سے، 10 روزے نمک سے کھولنا بہت بڑا ثواب ہے. کر رہے گناہ کا کام سمجھ رہے ثواب. تو نمک سے کھولنے کا ہے ہی نہیں کہیں بھی. تو ہم سب کو چاہیے کہ روزے کے متعلق مسائل کو معلوم کرے. اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس یہ فکر ہونا چاہیے کہ ہمارا روزہ، ہماری نماز ایسی ہونی چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، جیسا کرنے کا حکم ہے. اور اس کے لیے خود قرآن میں حکم ہے کہ جو آپ کو نہیں معلوم ہے تو کسی جاننے والے سے پوچھنے کا حکم ہے. تو اس میں میرا مشورہ یہ ہے کہ ہر کسی کے پاس کسی ایک معتبر عالم صاحب کا، مفتی صاحب کا فون نمبر ہر کسی کے پاس رہنا چاہیے کہ اگر کسی بات میں کوئی شک ہو جائے تو پھر وہ مفتی صاحب سے فتویٰ فون کر کے پوچھ لینا چاہیے. کسی سے اپنے جیسے لوگوں سے وہ حاجانی ماں ہے، وہ استاد ماں ہے، وہ کوئی فلاں مولوی صاحب ہے، موزن صاحب ہے، ایسا نہیں پوچھنا چاہیے. ایسی باتیں ہر وقت سننے میں آتی رہتی ہیں. تو روزے کے لیے ہم سب کو بڑا یہ فکر ہونا چاہیے کہ میرا روزہ اللہ کے پاس قبول ہو، میری نماز اللہ کے پاس قبول ہو، یہ فکر ہونا چاہیے. اور روزے میں خاص طور پر جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے تو روزے میں غیبت، جھوٹ اور گالی گلوچ وغیرہ تمام بری باتوں سے بچنا لازم ہے. اور اس مہینے میں عبادت کی کثرت کرنا ہے. اب چند باتیں یہ کرنا ہے. ایک تو روزے کے مفسدات ہیں، ایک روزے کے مکروہات ہیں. مفسدات یعنی جس روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مفسد کے معنی ٹوٹ جانا، وہ مفسدات روزہ ہے، ان کے ہم کو وہ معلوم رکھنا چاہیے اور اس سے احتیاط کرنا چاہیے. اور ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی کوئی ناپاک ہے، حیض کی ناپاکی ہے یا جو بھی ناپاک ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ 11 آخری حد یہ ہے کہ 11 بجے سے پہلے نیت کر لینا چاہیے. 11 بجے کے بعد نیت کرے تو روزہ شک میں ہو جائے گا. تو لہٰذا نیت کرنے کا وقت یہ ہے کہ 11 بجے سے پہلے کرنا چاہیے. اور ویسے تو اچھے لوگوں کو تو ثواب زیادہ ہے، افطار کے ساتھ ہی نیت روزے کے کر لینا چاہیے. اور ایک بات یہ ہے کہ روزہ اگر کسی کو ناپاکی شروع ہو گئی، کسی خواتین کو، تو وہ روزہ کھول دے سکتے ہو، کیونکہ روزہ ٹوٹ ہی گیا ہے ان کا. اگر وہ 2 بجے کے بعد کبھی بھی روزہ ہو، کون سے بھی ٹائم پہ ہوگا، روزہ ایسی ناپاکی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لہذا اس کے بعد مگر احترام رمضان واجب ہے. رمضان کا احترام کرنا چاہیے، کسی کے سامنے کھانا پینا نہیں چاہیے. اور روزے میں ایک یہ ہے کہ روزے کا کفارہ ایک ہوتا ہے اور روزے کی قضا ایک ہوتی ہے. جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کی قضا رکھنا چاہیے. تو اس میں یہ باتیں ہیں. پہلا یہ ہے کہ بھول کر کھا پی لینا، یہ سمجھ کر
खा पी लेने के बाद में, भूल कर खाने पीने से रोजा नहीं टूटता, मगर खा पी लेने के बाद में ये समझ करके रोजा टूट गया है, फिर खसदन खाना पीना, तो इससे फिर रोजा टूट जाता है और खजा लाजिम आती है। या कुल्ली करते वक्त या गोता लगाते वक्त बेख्तियार हलक में पानी उतर जाना, या नास लेना, या कान या नाक में दवा या तेल डालना, सर या पेट के जख्म में लगाई हुई दवा का पेट या दिमाग तक पहुंच जाना। ऐसी दवा लगा रहे कि जो पेट के अंदर पहुंच रही है या दिमाग तक पहुंच रही है, तो वैसी दवा लगाना मना है। खसदन मुंह भर के खे करना, कुछ खुद ब खुद खे हो जाए तो रोजा नहीं टूटता। अगर खुद ब खुद मुंह भर के भी खे हो, खुद ब खुद 3-4 बार भी खे हो जाए तो रोजा नहीं टूटता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर खसदन कोई खे निकाले तो फिर रोजा टूट जाता है, इसकी खजा लाजिम आती है। और अलबत्ता मुंह भर के खे होने से वुजू टूटता है, रोजा नहीं टूटता। और रोजा टूट गया समझ के बाद बहुत से लोग खाना पीना शुरू कर देते हैं, और रात समझकर सुबह सादिक के बाद तक सहरी खा लेना, इससे खजा लाजिम आती। आफताब गुरूब होने से कबले गुरूब होने की गुमान पर इफ्तार कर लेना, ये तमाम बातों से खजा लाजिम आती है। कंकर, कागज या घास या रुई वगैरह नाकाबिल इस्तेमाल अशिया को निगल जाना, इससे भी रोजे की खजा लाजिम आती है। किसी का जबरदस्ती करते या हुए करके या सोते में मुंह में पानी डाल देना, आंसू या पसीने के इस कदर खतरों का मुंह में चला जाना कि उनकी नमकीनी तमाम मुंह में महसूस हो। किसी खुशबू का धुआं लेना, धुआं लेने से भी रोजा फासिद हो जाता है, टूट जाता है, खसदन धुआं लेने से। बाद लोग खतने कुरान वगैरह रखते हैं तो उस वक्त खतने कुरान रखते हैं तो अगरबत्तियां लगा देते हैं खुशबू के लिए, मगर रोजे के वक्त अगरबत्तियां नहीं लगाना चाहिए। रोजे के औकात में दांतों में अटकी हुई चीज का जबान से निकाल कर निगल जाना, जबकि वो चने के बराबर हो या कम हो, मगर मुंह से बाहर निकाल कर फिर खाने से रोजा टूट जाता है। उस थूक का निगल जाना, मुंह में जमा करके निगल जाना, इन सब चीजों से रोजा टूट जाता है और सिर्फ खजा लाजिम आती है। बाज ऐसी चीजें हैं जिससे खजा के साथ साथ कफ्फारा भी लाजिम आता है, ये बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। कफ्फारा वाजिब होने की जो शर्तें हैं वो ये हैं कि रोजेदार आकिल व बालिग हो तो कफ्फारा लाजिम आता है। अगर नाबालिग बच्चे किसे ऐसा हो जाए तो फिर कफ्फारा वाजिब नहीं आता है। और रोजा रमजान का अदाई रोजा हो तो कफ्फारा है। अगर रमजान का रोजा बाद में कोई कज़ा रख रहे उस वक्त ऐसी गलती हो जाए तो कफ्फारा नहीं है, सिर्फ कज़ा है। मगर माह रमजान में अदाई रोजे के वक्त अगर ये गलती हो जाए तो फिर खजा के साथ कफ्फारा लाते हैं। कफ्फारा ये है कि कम से कम कफ्फारा ये है कि 60 दिन तक एक रोजा भी बीच में छोड़े बगैर रोजा रखना है। दूसरा, अगर वैसा नहीं रख सकते तो कम से कम 60 मिस्किनों को 2 वक्त पेट भर खाना खिलाना है। और एक है गुलाम आजाद करना है, तो गुलाम आजाद करना आजकल के जमाने में नहीं हो सकता, इसलिए 60 मिस्किनों को 2 वक्त खाना खिलाना है। और और एक बात ये भी है कि 2 वक्त पेट पर खाना खिलाने के साथ साथ या कच्चा अनाज दे दे या गेहूं हो तो फी आदमी आधा सा जौ या खजूर, यानी एक फितरे के मकदार में 60 आदमियों को देना है। एक रमजान में अगर कई रोजे तोड़े गए हों तो किसी का कफ्फारा ना दिया हो तो सबके लिए एक कफ्फारा काफी है। लेकिन खजा हर रोजे की खजा रखना है। तो रमजान के रोजे का जो खसदन तोड़ा जाता है उसको खजा और कफ्फारा दोनों देना लाजिम। माह रमजान का दाई रोजा हो, बीमारी या हैज व निफास वगैरह के उज़र के बगैर रोजा तोड़ा गया हो,
रोजा तोड़ने का फेल बगैर किसी के जबर व इकराह के अपने खत्म खर्च से वाक़े हो। रोजे को जमा या ग़िज़ा या दवा की किस्म वाली चीज से तोड़ा गया हो। रोजे तोड़ने से कबल भूले से कोई ऐसा काम ना किया हो जो रोजा तोड़ने वाला हो, यानी भूले से कोई ऐसा काम किया था उसके बाद रोजा तोड़ा है। रोजा तोड़ने के कबल या बाद कोई ऐसा गैर इख्तियारी उज़्र लाहक ना हुआ हो जिसे रोजा तोड़ना जायज होता है। तो लिहाजा रमजान की इतनी कदर, इतनी अजमत वाला महीना है, करने के साथ साथ ये करना है कि उसका तोड़ने के लिए बहुत बड़ी एहतियात करना चाहिए। वो कफारा तो आजकल लोगों को देना आसान है, मगर उसके साथ साथ हमको ऐसी हरकत खजर निकल जाए। रोजे में हरगिज ये बात नहीं होना चाहिए कि हम रोजे को भूल गए। तो लिहाजा हम सबको माह रमजान में पूरी तवज्जो के साथ अपने इस रमजान की कदर करनी चाहिए। और बाज बातें रमजान के रोजे के मकरूहात है। मकरूहात ये है कि बिला जरूरत कोई चीज चखना या चबाना, कुल्ली करने या नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा करना, मुंह में पानी देर तक रखना, मुंह में थूक जमा करके निगल जाना, सहरी खाने में इतनी देर करना कि सुबह होने का अंदेशा हो जाए, इफ्तार बहुत ताखिर से करना, रोजे में गीबत करना, झूठ बोलना, गाली गलौज, फहश बातें ज़बान से निकालना, ये तमाम चीजें रोजे को मकरूह कर देती हैं। और चंद बातें ऐसी हैं जो रोजे में मबाह हैं, इससे रोजा मकरूह नहीं होता। सुरमा लगाना, मिसवाक करना, खुशबू लगाना या खुशबू सूंघना, सर या बदन में तेल लगाना, कान में पानी टपकाना, अपना थूक निगल लेना। और पाक अगर है तो शाम तक भी कभी भी नहा सकते हैं। पाक लोगों के लिए ये कैद नहीं है 11 बजे से पहले नहाने की, बल्कि पाक लोग शाम तक भी, जब 4-5 बजे तक भी, जब तक भी चाहे पानी नहा सकते, उस रोजे में कोई फर्क नहीं होता। कुल्ली के बाद मुंह की तरी को निकल जाना, ये सब मकरूहात में से है। दांतों में अटकी हुई चीज का बगैर बाहर निकाले के निकल जाना, तो ये तमाम चीजें रोजे के मकरूहात में से हैं। और बाज ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से रोजा नहीं रखने की इजाजत है। जिन उजरा से रोजा नहीं रखना, रोजा छोड़ने की इजाजत है, वो ये है कि सफर खास जायज हो या नाजायज बेमशक्कत हो, जैसे रेल का सफर है या बामशक्कत है, जैसे पैदल या घोड़े का सफर है। अगर रोजे की नियत कर चुकने के बाद सफर शुरू किया जाए तो उसी दिन रोजा पूरा करना लाजिम है। अगर रोजा तोड़ दे तो कफारा लाजिम न होगा, सिर्फ खजा वाजिब होगी। और अगर रोजा तोड़कर सफर शुरू करे तो कफारा भी लाजिम आएगा। रोजा रखने से मरीज को ज्यादती मर्ज का खौफ हो या देर में सेहत हासिल होने का अंदेशा हो, इसको मरीज खुद अपने तजुर्बे से महसूस करे, किसी ऐसी अलामत से या ऐसे मुसलमान तबीब से आगाह करने से कि जो फासिक न हो। अगरचे तंदुरुस्त को यह खौफ हो कि रोजा रखने से बीमार हो जाएगा, तो वो भी इस हुक्म में है। अमल बशर्ते कि हामिला को रोजा रखने में अपनी जान या बच्चे के नुकसान का खौफ हो। अगर ना हो तो फिर रोजा हामिला को भी रखना चाहिए, अगर बच्चे का या अपनी जान का खौफ ना हो तो। और दूध पिलाने वाली को भी रोजा रखना चाहिए। हाँ, हामिला को भी रोजा रखना चाहिए,
اگر اس کے یا اس کے بچے کی جان کا خوف نہ ہو تو حامل بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حاملہ یا دودھ پلانے والی کو روزہ معاف ہے. معاف تو کس کو بھی نہیں ہے. جو چیز فرض ہے وہ کبھی بھی کسی قیمت پر بھی معاف نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ قضا کرنے کی اجازت ہے. اور ایسا ہی دودھ پلانے والی کو اگر اس کے یا اس کے بچے کی جان کا خوف ہے تو روزے کو قضا کرنا ہے, بعد میں گن گن کے ادا کرنا ہے. تو لہٰذا روزے کو ان صورتوں میں روزہ چھوڑ کر بعد میں اس کو ادا کرنا فرض ہے. بڑھاپے کے سوا تمام عذرات ایسے ہیں کہ اس کی قضا لازم ہے. اگر ایسا شدید بڑھاپا ہو کہ رمضان کے بعد بھی وہ اچھے ہو کر روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے تو ان کے لیے فطرہ دینا ہے. روزے کا فدیہ دینا ہے. فدیہ اتنا دینا ہے جتنا کہ ایک فطرے کی مقدار ہے, اتنا فدیہ دینا ہے. تو لہٰذا بلا اس سے کہ چھوٹی چھوٹی طبیعت خراب ہونے میں چھوٹی چھوٹی سی بات پر چلو روزے کے بدل فدیہ دینا ہے نا, فدیہ دے دیں گے, یہ خیال بہت غلط ہے, بہت غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے انعام کی ناشکری ہے یہ. تو لہٰذا جہاں تک ہو سکے روزے کو ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے. اور بعض ایسی شدید صورتیں بتائی گئی ہیں کہ اگر روزے میں اچانک ایسا بیمار ہو جائے, سخت بیمار ہو جائے تو اس کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے. مثلا بخار شدید چڑھ جائے یا درد سر یا درد شکم شدت سے ہونے لگے یا کسی کو سانپ یا بچھو کاٹ لے تو ایسے وقت پہ اجازت ہے کہ روزہ توڑ سکتے ہیں. اگر برداشت کر سکتے ہیں تو کرنا ہے. حاملہ کو کوئی ایسی بات پیش آ جائے جس سے بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر ایسے وقت پر بھی روزہ توڑنے کی. کل کا میرا بچہ ہوا تھا. روزے کے متعلق رمضان کی قدر نصیب فرمائے, لمحے لمحے کی قدر نصیب فرمائے, اور ہم سب کو ماہ رمضان کے آنے والا رمضان ہم سب کے لیے مبارک کر دے, اور پورے مہینے کے روزے تندرستی کے ساتھ, صحت, تراویح اور تہجد تلاوت کے ساتھ ہم سب کو روزے رکھنا نصیب فرمائے. اور اعتکاف کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ خواتین بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں, مگر خواتین کو اپنے گھر کے ایک کونے میں جہاں پر وہ نماز کی مقرر جگہ ہے اس مقام پر اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں. اور تمام پابندیاں خواتین کے لیے بھی ہیں جو آدمیوں کے لیے ہے کہ وہ کسی وجہ سے بھی اپنے مقام سے نہیں نکل, سوائے ضروریات حاجت کے اپنے مقام سے نہیں ہٹنا ہے. اور روزے کے پورے اعتکاف کے پورے اوقات میں تلاوت قرآن, ذکر, دعا, تسبیحات اور دینی کتابوں کا مطالعہ سب سے زیادہ ثواب ہے. دینی کتابوں کا مطالعہ کرنے, بے ضرورت بات نہیں کرنا چاہیے. اور تراویح کے بارے میں ایک بات یہ مشہور ہے کہ تراویح 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں, نہیں پڑھ سکتے. تراویح عورتوں کے لیے بھی ویسا ہی سنت موقعہ ہے جیسا مردوں کے لیے سنت موقعہ ہے, عورتوں کے لیے بھی سنت موقعہ ہے. فرق یہ ہے کہ مردوں کو جماعت سے پڑھنے کا حکم ہے, عورتوں کو جماعت سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے. عورتیں اپنے اپنے گھر میں نماز, تراویح کی نماز پڑھنا چاہیے. اور آج کل ایک بات یہ ہو گئی ہے کہ حافظہ خواتین ہیں وہ پڑھاتی ہیں, ان کے پیچھے پڑھ رہا ہے. کسی کے بھی پیچھے پڑھنے کے لیے ایک تو عورت کو گھر سے نکلنا جہاں تک ہو سکے منع ہے, اور جماعت چونکہ واجب نہیں ہے لہذا جماعت کی نماز کے لیے عورتوں سے یا قریبی مسجد میں کہیں انتظام ہے تب بھی عورت کے لیے حکم ہے کہ عورت مسجد کو نہ جائے, اپنے گھروں میں نماز پڑھے. اور ایک بات یہ ہے کہ کسی حافظہ خاتون کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے, جیسی جماعت نہیں بنانا چاہیے, اس لیے کہ حافظہ خاتون جو ہے وہ حافظ تو ہو جاتی ہے, ان کے امامت کے مسائل نہیں معلوم رہتے, بہت سے مسائل سے ناواقف رہتی ہیں وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ مقتدیوں کو جو عورتیں ہیں عام طور پر عورتوں کو اقتداء کے مسائل نہیں معلوم رہتے, اقتداء کی نیت کرنا ہے وہ بھی نہیں معلوم, امام صاحبہ جو ہوتی ہیں ان کو امامت کی نیت کرنا بھی نہیں معلوم رہتا. تو لہٰذا نماز ہماری پڑھے تک پڑھ کے شک میں ہو جاتی ہے. اطمینان سے اپنے اپنے گھروں میں سکون سے نماز پڑھنا چاہیے. مردانے میں یہ انتظام ہوتا ہے کہ پیچھے اور ایک حافظ صاحب رہتے ہیں, اگر ان کو غلطی ہے تو دوسرے حافظ صاحب لقمہ دیتے ہیں. خواتین میں یہ انتظام نہیں ہوتا.
تو خواتین کو ہماری بہت سی خواتین کو جماعت سے نماز پڑھنے کا بڑا شوق رہتا ہے، تو جہاں تک ہو سکے اپن اکیلے نماز پڑھے، اور نماز میں کوئی سورہ مخصوص نہیں ہے، کوئی حافظہ ہے تو بڑی بہتر، نور علی نور ہے، بہتر بات ہے کہ وہ قرآن پڑھ سکتی ہیں، اور اگر نہیں حافظہ نہیں ہے تو بڑے بڑے سورے، جتنے سورے یاد ہیں اتنے سورے پڑھنا ہے، علم تعالیٰ سے ناس تک، یہی لازم نہیں ہے، یہ خالی گنتی، اور عام طور پر علم تعالیٰ سے ناس تک سورے سب کو یاد رہتے ہیں، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ علم تعالیٰ سے ناس تک 2 بار پڑھے تو 20 سورے ہو جاتے، 20 رکعت ہوتے ہیں، گنتی پوری ہوتی ہے۔ گنتی کے لیے ہمارے کو بہت سی چیزیں ہیں، یہ سورے آخر کے بالکل چھوٹے سورے ہیں، وہ چھوڑ کر شروع کے جتنے بھی، جس کو بھی جتنے بڑے سورے یاد ہیں، تلاوت قرآن نماز میں کھڑے ہونے پر ہر حرف پر 100 نیکیوں کا ثواب ہے۔ خالی بیٹھ کر تلاوت کرے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، رمضان میں تو 70 گنا زیادہ ہے۔ اگر کوئی بلا عذر شرعی بیٹھ کر نماز پڑھے تو نماز میں تلاوت قرآن کرنے پر ہر حرف پر 50 نیکیاں ہیں، اور کھڑے ہو کر نماز میں تلاوت قرآن کرے تو ہر حرف پر 100 نیکیاں ہیں، اور رمضان میں تو 70 درجے اور زیادہ ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے ہم کو اپنی عبادت میں خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنا چاہیے، اور رمضان کی قدر اللہ تعالی ہم سب کو جیسے کرنا ہے ویسے کرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔